तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार तमसोमा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची रमा वल्लभ। आज अध्याय पुणी थे आम गहन उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त मथुरेन्द्र पृष्टि। श्री जगन्नाथ संस्कृति संपर्क में अनेक गवेषणा अनेक श्रम स्वीकार करी से राशि राशि पुस्तक रचना करछंती। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर एमिति कौन सी विभव नाही जहाँ संपर्क में तांकर रचना नाही। तेबे ओडिया पाठक ओडिया दर्शक मानक मन भितर सबुबले गोटे उत्कंठा गोटे व्यग्रता रही है महाप्रभु संपर्क में जानापी श्री जगन्नाथ संपर्क में श्रीमंदिर संपर्क में जानापी। तेबे से सब तृष्णा को मेंटे पारे श्रीजुक्त मथुरेन्द्र पृष्टि आसतु सहित आलोचना करवा एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ संपर्क में बहु अजना कथा जानिबा। सर नमस्कार। कार्यक्रम को स्वागत आपको। महाप्रभु श्री जगन्नाथ आविर्भाव पर श्रीमंदिर को महाप्रभु किपरि प्रवेश करथिले, केमिति से परिस्थिति थिला एवं से जो प्रवेशर मुहूर्त किपरि थिला आपनकर गवेषणा कोन कहूछि? वर्तमान जो श्रीमंदिर देखुछंती से चोड़गंगा देव एकादश शताब्दी तैयारी करथिले। तांकर नाती अनंग द्वितीय अनुगम ताको परिसमाप्ति करथिले। एटा हला अपन ऐतिहासिक सत्य। किंतु बांद्रापदी को जो जजाति केसर जो ब्रह्मा आनिले ताकू प्रतिष्ठा करते गोटे मंदिर तैयारी करते से हूँ 38 फुट पोटल। पोटल अर्थ मंदिर। से पोटल नामक 38 फुट लंब भी उच्चता विशिष्ट मंदिर प्रतिष्ठा करते। से मूर्ति कौटी अच्छी आज पर्यंत इतिहास अंधकार रे अच्छे। दक्षिण आसीथिबा राजा केसरी वंश को परास्त करी जेतेबेले साम्राज्य कलिंग को साम्राज्य कलिंग अधिकार कले सेतेबेले सी थिले शैव धर्मावलंबी। किंतु शैव धर्मावलंबी लोक जगन्नाथ केमिति प्रतिष्ठा कले ये प्रश्न भी आसिया दरकार। कह जाए जे रामानुजदेवकर प्रभाव रे वैष्णव धर्म बिली हेले किंतु से तांको शिलालेख गुड़ा लिखिछंती परम भागवत बुली से स्वीकार करछंती, परम शैव बुली स्वीकार करछंती। तेणु शैव वैष्णवर समन्वयर प्रतीक थे सी भाज फिचा नाला। किंतु सी जो मूर्ति जगन्नाथ मंदिर जो तैयारी कले 214 फुट उच्चता विशिष्ट जगन्नाथ मंदिर तैयारी कले कल्पना कले से ताकर पूर्णांग होथिबारु ताक पुओ कामान्नवर राजाभिषेक करथिले। पूर्णांग होई नथिला किंतु तापर आस्ते आस्ते नाटमंडप भोग मंडप इत्यादि सब 4टी स्तर है। किंतु सेतबेले कौ मूर्ति प्रतिष्ठा कले चतुर्धा मूर्ति ना त्रिमूर्ति ना एकक मूर्ति? चोड़गंगा देव कहते द्वितीय कालिदास अद्भुत पांडित्य शास्त्रविद स्थपति सबू एत बड़ स्थपति एत बड़ शास्त्रविद है सी एत बड़ मंदिर में गोटे छोटिया दुआरटे कर जितेबले गरुड़ स्तंभ बाहर देखिए क्या देखिए गोटे मूर्ति देखिए सी हूँ सुभद्रा आउ आकर आखिटे सुभद्रा होती हाथ नाई गोड़ नाई मुंडटी अच्छी तलकू सी हेले स्तंभेश्वरी कन्वर्टेड बा विवर्तन रे से सुभद्रा होती। सुभद्रा प्रतिरूपटी आप देखिए अर्धेश्वरी मंदिर में पूरी अर्धेश्वरी मंदिर में देखिए ना आप आस्कार देखिए स्तंभेश्वरी मूर्ति देखिए आस्कार अच्छी ठीक पूरा स्तंभटीए तापर मुखाटी थोड़ी ये सुभद्रा तेणु से जगन्नाथ जो मूर्ति प्रतिष्ठा करते त्रिमूर्ति प्रतिष्ठा करते एकक मूर्ति प्रतिष्ठा करते जहाँ आप गरुड़ स्तंभ बाहर संपूर्ण भाव देखिपारे से 4टा मूर्ति से अनुसार द्वारा कर जगन्नाथ मरिया पर ताकर स्त्री दक्षिण रे श्रीकाकुलम गोटे मंदिर तैयारी कले ता ना देले जगन्नाथ मंदिर किंतु सेठी थिला एकक मूर्ति भाव स्तंभेश्वरी की पूजा करते। यहाँ समस्ते कहीपर। तेणु जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति हेबा बेलू अनग देवे बेले सेतबेले युद्ध है जबर मान सहित युद्ध होता। जबर माने कौन करती
ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଗରେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୋରୁ ସେଠୁ କିଛି କରିପାରିଲେ ସବୁ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଏଇ ଶବରମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ଶବରମାନେ ଗୋମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କଲେ। ତେଣୁ ଶବରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ବେଶ୍ୱରୀକୁ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣରେ କଳିଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛି ବଡ଼ାବ ଦେବ। ବଡ଼ାବ ମାନେ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ। ଆପଣ ଶିମିଳିପାଳରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବଡ଼ମା ମନ୍ଦିର। ସେଠି 3ଟା ପଥର ଅଛି, ବଡ଼ ସାନ ମଝିରେ ଛୋଟ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଲମ୍ବାରେ ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତି। ତାକୁ ଜଗା ବଇ, ଜଗା ମାଇ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳ, ସୁଭଦ୍ରା। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଘରେ ପାଛିଆରେ 3ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର, ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ପାଛିଆରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏପିସୋଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ, ଅନଙ୍ଗଭୀମତ ପରେ ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ସେହି ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ହେଲା, ଯଜ୍ଞବେଦୀକି ଯିବେ ଠାକୁର। ସେ ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଆକୁ ଯେ ତୁ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ମୋ ପାଖକୁ ତୁ କେବେ ଆସିବୁ? ନା ମୁଁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିକି 7 ଦିନ ରହିବି। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ 7 ଦିନ 9 ଦିନ 7 ଦିନ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି, ଏଇଆ କରିବି। ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ନିୟମ ମାନେ ନିଜର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା କଲେ। ରଥ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନଈ ଥିଲା। ତା ନଈଟା ନାଁ ହେଉଛି ମାଳିନୀ ନଦୀ। ମାଳିନୀ ନଦୀକି ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସେପଟେ 3ଟା ଡଙ୍ଗା ଥିଲା, ଏପଟେ 3ଟା ଡଙ୍ଗା ଥିଲା। ତେଣୁ 6ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି, 6ଟି ରଥ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନେବେ, ସେପଟକୁ ଦେବେ, ସେପଟେ ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମେ ପୋତି ଦେବା ନଈଟିକି। ପୋତି ଦେଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ରଥ ଆମର 3ଟା ରଥରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପୋତିକି ଦେଲା, ତାକୁ ଶରଧା ବାଲି କୁହାଗଲା। ଏଇ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କଥା କୁହାଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରକମ ଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଆଖିଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କାନଟା ହେଉଛି ବାୟୁ, ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଆକାଶ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିର। ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିର ଗୁଜୁରାଟର ଜଣେ ରଜା ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାୟା ଭଳିଆ ବୁଲିଲେ, ଚାରିରେ ବୁଲିଲେ, ଖାଇବା ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଗଛଟା ହେଉଛି ବରଗଛ, ବରଗଛ କଳ୍ପବଟ ଆଶ୍ରୟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ 11-12 ବର୍ଷ ପିଲାଟିଏ ଭାରରେ ଦହି ଆଣି କହୁଛି, ଏଇ ଦେ ଖା। ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିଛି ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ଆରେ ବାପା ତୁ ଖା, ତୋତେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସିଏ ହାତ ଧରିକି ଏମିତି ନଈକି ଖାଉଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ, ସେ ପାଦକୁ ଧରିଲା ବେଳେ ଠାକୁର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେଇ ଚିତ୍ରଟି ଆପଣ ସେଇ ପୁରୀର ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହି ବି ଲେଖିଛୁ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ପତିତପା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ପତିତପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ
ପଶିଛି ସେଇଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବେଳେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କର ତକି ଖାଁର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରଜାମାନେ ପୂରେଇ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଦଧିବାହନ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ସେଥିରେ କାଠ ନୁହେଁ, ପଥର ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ଯଉ ଆଉ ଚନ୍ଦନର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ହେଇଛି। ଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଦେବାଳୟ ତୁଳନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏକଥା ଅନେକ ଗବେଷକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା କାହିଁକି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନୀତିର ଠାକୁର। ଦିନକୁ 19ଟା ନୀତି ହୁଏ। ପହୁଡ଼ ଖୋଲିବା ବେଳେ ନୀତି ପ୍ରତିହାରୀମାନେ ଆସି ଦ୍ୱାରର ମୁଦ ଭାଗନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଦ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଡାକିବେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଣିମା, ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ଜିତ ହେଇଗଲେ, ଉଠିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ହଉ, ସାବଧାନ। 3 ଥର ଡାକିବେ, ପ୍ରଭୁ ଉଠିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଉଠିଲେ, କେଉଁ ଡାକରେ ଉଠିଲେ? ମଣିମା। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ରାଜକୀୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜକୀୟ ଢାଞ୍ଚା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଖୋଲାଗଲା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ହେବ ଅବକାଶ। ଅବକାଶ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଗାଧେଇବେ, ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିବେ, ଏଇସବୁଟା ହେଲା। ଗାଧେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ବା କଂସାର ଗୋଟେ ଗୋଲ ଅଇନା ଥାଏ, ଅଇନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ୁଥିବ। ସେଇ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ମନ୍ତ୍ରରେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ, ସମୁଦ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚାଯାଏ। ଇଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ। ସ୍ନାନ ପରେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଲୁଗା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କଷା ବସ୍ତ୍ର। ସେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଗାମୁଛା ପରେ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଳଖିଆ ହୁଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବାଳଭୋଗ। ବାଳଭୋଗରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଖଇ, ନଡ଼ିଆ, ଫଳ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ବାଳଭୋଗରେ ଗଲା। ବାଳଭୋଗ ପରେ ଆସିବ ସକାଳ ଧୂପ। ସକାଳ ଧୂପରେ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ବଳ, ସେଥିରେ ଖେଚେଡ଼ି, ଡାଲମା ଏସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗରେ ହେଭି ଖାଦ୍ୟ, ଭାତ ଓ ପ୍ରସାଦ, ମାନେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ, କାଲିକା, ଓରିଆ, ବିଭିନ୍ନ ତରକାରୀ, ମାନେ ବହୁତ 56 ଭୋଗ। ସେଇଠି 56 ଭୋଗ ତରକାରୀ ଆସି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଆସି ସେଠି ଭୋଗ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂପରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୂପ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ହୁଏ, 2 ପ୍ରକାର ହୁଏ, ପଞ୍ଚମ ଉପଚାର ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର। ସକାଳ ଧୂପଟା ପଞ୍ଚମ ଉପଚାର ହୁଏ, ତାପରେ ଧୂପ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପଚାର ମାନେ କ'ଣ? ଆବାହନ, ଆପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଏଇଭଳି 5 ପ୍ରକାର ଦିଏ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଶେଷ ପାନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିନକୁ 112 ଖଣ୍ଡ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଖାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଆ ନିଯୋଗ ରହିଛି। ବିଡ଼ିଆ ପାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କମ୍ 150 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ମାସରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖେଇ ଗୋଟେ ଖେଇ ଅର୍ଥ ଭୋଗ। କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ଭୋଗ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭୋଗ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କି ପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ, ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଅନନ୍ୟ ଆଉ ବିଚିତ୍ର, ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନନ୍ୟ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣା କ'ଣ କହୁଛି? 10-11ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଅମାରହରୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା, ତା ନାଁ ଗଲା ତଣ୍ଡୁଳ। ତଣ୍ଡୁଳକୁ ଗୋଟିଏ ବାଛୁଆରୀ ନିଜ କରି ତାକୁ ସବୁ ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ବାଛିବେ। ବାଛିଲା ପରେ ରୋଷ ଘରକୁ ଗଲା। ରୋଷ ଘର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାକୁ
କୂଅରୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ, ଧୋଇକି ଚାଉଳ କି ସେ ଚୁଲା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚୁଲା, ସେମିତିଆ ଚୁଲା କେଉଁଠି ନାହିଁ। 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ 3 ଫୁଟ ଓସାରରେ 6ଟି ଚିଲା ମାନେ ଝିଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଝିଙ୍କାରେ 9ଟି ଆଟିକା ଥୁଆ ହେବ। 9ଟି ଆଟିକାର ଉପର ଆଟିକାଟି ଆଗେ ସିଝା ହେବ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚୁଲା ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଲମ୍ବା ଚୁଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅହ୍ୟ ଚୁଲା। ସେଠି ଅଙ୍ଗାର ଦିଆ ହେଇ ଅଙ୍ଗାରର ଧାସ ହୁଏ, ସେଠି କାଠ ଜଳା ହୁଏନି। ଏଇ ଚୁଲା ଗୁଡ଼ା 300 ଯେଉଁ 3 ଫୁଟିଆ ଯେଉଁ ଚୁଲା, ଗୋଟେ ଥରକେ 40 କେଜି କାଠ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ। ଏପଟେ ଯେଉଁ ହେଲା ଏଠି ଖାଲି ଅଙ୍ଗାରର ନିଆଁ ଧାସ ହେଇକି ଏଠି ହେବ, ମାନେ ତରକାରୀ ଚୁଲା ସେଟା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ପିଠା ଚୁଲା ଅଲଗା ଅଛି। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଚୁଲା ଅଛି। ନିଯୋଗମାନଙ୍କର ଚୁଲା ଅଛି, ମଠମାନଙ୍କର ଚୁଲା ଅଛି, ରାଜାମାନଙ୍କର ଚୁଲା ଅଛି। ସେଇ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଆଉ ବାହାର ଜିନିଷ ଭୋଗ ହେଇପାରିବନି। ଆମର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରୁ ଜିନିଷ ଆସି ଭୋଗ ହୁଏ, ଏଠି ଚାଲେ। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ରୋଷ ହେଲା, ରୋଷ କରିବା ପୂର୍ବକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସୁପୁକାର ବାରେ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡରେ ମାରନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଏ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ସିଏ ଆସନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ବଳ ଗଣେଶ, ମନ୍ଦିର ଦୁଆର ଉପରେ ବଳ ଗଣେଶ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି। କ'ଣ ଏ ପ୍ରଭୁ ଗଣନାଥ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ଦୂର କରି ଆମ ଭିତରେ ବଳ ସଂସାର କର। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ କି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତଳେ କଣା କରି ପେଜ ଗଦା ହେଇଯାଇଥିବ ଗରମ, 384ଟା ଚୁଲା ଜଳୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ସୁପକାରରେ କାମ କରୁଥିବେ, ମୁହଁରେ ବାଘ ମୁଖା ବାନ୍ଧିକି। ସେ କି କଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତରାକୁ ପଚାରିଥିଲି, କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନା, ଝାଳ ବହୁଛି ବୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା କଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେଠୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହୋମ କରାଯାଏ, ଚୁଲା ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହୋମ କରାଯାଏ। ହୋମ କଲାବେଳେ ସେଠି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହୁତି କରାଯାଏ। ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ତାପ ଦିଅନ୍ତୁ। ହିଙ୍ଗୁଳାକୁ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଆସେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାକୁ ହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ, ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗ ହେବ। ଅନ୍ନଭୋଗ ରାନ୍ଧିବ କିଏ ନା, ସିଏ ରାନ୍ଧିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଦେବୀ, ଅଗ୍ନାୟ ଦେବୀ, ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀ। ଯେଉଁଟା ହିଙ୍ଗୁଳାଜ ଆମ ପାକିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଯଦି ହିଙ୍ଗୁଳାଜ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ନନା ନାନୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେକୁ ପୂଜା ଆସିବେ। କେମିତି ଆସିବେ? ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ହିଙ୍ଗୁଳା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ରାଜା ସେ ଗଲେ, ନଳରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆସିଲେ। ନଳରାଜା ତାଙ୍କ ପାଛୁଡ଼ାରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଦରରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଫୁଲରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଲେ, ସେଇଟା ଅଗ୍ନି ଝିକ୍ 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 ଜଳୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଦୀ ପାଖରେ, ତାଳଚେର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇଠି ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ଗାମୁଛାଟି ଥୋଇ ଦେଇକି ମାନେ ନଦୀକି ଶୌଚ ହେବାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଆସିବାକୁ ଠାକୁରାଣୀ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୀକି ଯାଇ ନୀଳାଚଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୋଷ କରିବି। ଏଠି ମୋର 2 ଜଣ ସଖୀ, କଟେଇ ଶୁଣି ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣି 2 ଜଣ ଦେବୀ ରହିବେ, ଏଠି ପୂଜା ପାଇବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବି ରୋଷ ସାରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସିଏ ହେଉଛି ଯମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆସିବି। ଆସିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଇଠୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀ ପ୍ରକୃତ ଏ 60 ପଉଟି ରାନ୍ଧିବା କିଏ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା, ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାପ ଯୋଗୁଛନ୍ତି କିଏ, ହିଙ୍ଗୁଳା। ଏଇଠି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦଟି ତିଆରି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଣାଯାଏ। ମନ୍ଦିରରୁ କିଏ ଆଣେ, ଶୁଆର ବାରେ ଆଣନ୍ତି, ମୁହଁରେ ମୁଖ ଦେଇ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ନଦୀକି ଆଣନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଛେକ।
ସେ ଛେକ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ବଡ଼ ଗଣେଶ ପାଖରେ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଗଣେଶ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ହଉ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ, ତାର ବାସ୍ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଅତିରିକ୍ତ ସେଇଟା ଦେଖେ, ଏଇଟା ଏକଦମ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା। ସେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଛେକ ଆସିବାରେ ଅନ୍ନ ଆସିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ମୁରୁଜରେ ପଡ଼ିଲା ଚିହ୍ନ। ମୁରୁଜ ଭିତରେ ଯେତିକ ରହିବ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ତାକୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ତିନି ବାଡ଼ର, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ବାଡ଼ର ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ତାକୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପାଚାରରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରନ୍ତି। ନୈବେଦ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚକ୍ର, ଭୈରବୀ ଚକ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଭୈରବୀ ଚକ୍ରରେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସେଇଠି ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରସାଦ। ମହାପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ବୋଝିଆମାନେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥର ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ, ସେଠି ହେଇଗଲା କୈବଲ୍ୟ। କୈବଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା କହିଲେ ଜୈନମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବୋଲି, କେବଳରୁ କୈବଲ୍ୟ। କୈବଲ୍ୟ ଅର୍ଥ କେବଳ, ଅର୍ଥ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରସାଦ ଆଠୁ ଉନ୍ନତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଆସିଲା, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅବଢ଼ା ହେଇଗଲା। କେହି ହାତ ପୂରେଇକି ବାଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ଭାଇ ଖାଇବ ଅବଢ଼ା। ସେଠି ବାଢ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଅବଢ଼ା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବଳିଲା କ'ଣ ହେଲା, ବଳି ନିର୍ବାଲ ଖଳାକୁ ଗଲା, ଖଳାରେ ଶୁଖା ହେଇକି କନାରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ବିକ୍ରି ହେଲା, ସେ ନିର୍ବାଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବିମଳା ଭୈରବୀ ଚକ୍ରରେ ସମର୍ପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଧ୍ରୁବ, ନାରଦ, ଏହିପରି 5 ଜଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ସେ ଭୋଗ ଆସେ। ଏପରି କୌଣସି ବଜାରରେ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି କେହି କହିବେନି ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୋଟେ କୁଆ କି କାଉରୀ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ହଗି ଦେଇଛି। ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ବୈକୁଣ୍ଠ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ମହାପ୍ରସାଦ, କୈବଲ୍ୟ, ଅବଢ଼ା, ନିର୍ମାଲ, ଏପରି ସ୍ତର ଦେଇ କୌଣସି ଭୋଗ, କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ 19ଟା ନୀତି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଚମତ୍କାର, ମାନେ ଯାହାକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନୀତି ହେଉଛି ବଡ଼ ସିଂହାର ନୀତି। ବଡ଼ ସିଂହାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫୁଲ ସେଜରେ ବସନ୍ତି, ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗାୟଣୀମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ବୈଜୟନ୍ତୀମାନେ ବାଜା ବାଜାନ୍ତି, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହୁଏ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପରେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଶୟନ ଠାକୁରକୁ ଆଣିକି ଡମ୍ବରୁ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଡମ୍ବରୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସେଜ, ଡମ୍ବରୁ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ଖଟ ଅଛି, ସେଇ ଖଟ ସେଜ ସେଇଠି ଶୟନ ଠାକୁରକୁ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସକାଳୁ ସେମିତି ପତିଆରି ଡାକିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମଣିବା ଉଠନ୍ତୁ, ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ସାବଧାନ। ଏଠି କେଉଁଠି 19ଟା ନୀତି ଦିନରେ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁ ନୀତିରେ ବଇଡ଼ିଆ ଦିଆଯାଏ। 112 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଦିନକୁ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ବେଳେ ସେ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାନେ ନୌକା ଯାତ୍ରା କରିବେ ତ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ସକାଳେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକର ପ୍ରତୀକ, ରାତିରେ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହେଉଛି ଯୋଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଗବେଷଣାର କଥା, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।